Before we starting, we are going to start our second session of second day. Many of our participants called me that they have some difficulties in understanding actual installation procedure. তাদের বুঝতে অনেক জায়গাতেই অসুবিধা হয়েছে. My suggestion is that you need not to worry about it. Personally, I am a librarian. I am not a technical person, so it is somehow difficult for me to install. অনেক সময় আমি নিজেও করে উঠতে পারি না, but you should know how to apply Koha properly and rightly in your machine. Okay, installation procedure done by your IT person. You should know the highways and byways. তোমাদের সবকটাই একটু জানতে হবে বা বুঝতে হবে, but your main ability to develop a database of your library, যাতে ডেটাবেসটাকে ঠিকঠাক মতন করে তোলা যায়, সেটাই হচ্ছে তোমাদের বেশি কৃতিত্ব বা বেশি প্রয়োজন. And it is very painful to us to say that from Bengal Library Association, when we just conduct some project works in different libraries, we get several IT persons who can install, who can customize, etc., etc. But it is very painful, again I say, that there are very few person or few participants or project workers available who can appropriately enter data in their computer or in their database in Koha. Okay, মানে আমরা অনেক ধরনের পাই, আইটি লোকজন হয়তো আছেন সেখানে পাওয়া যায়, কিন্তু একদম ঠিকঠাক মতন এন্ট্রি করে সেরকম লোক কিন্তু পাওয়া, সত্যি কথা বলছি, খুবই সমস্যাজনক. And for supporting my view, my overview, you can go through the database of different colleges, different universities, different institutes. You see that in many cases there should not be a database or kind of a mess. Actually কি হয় যে ডেটাবেস গুলো যদি তোমরা সার্চ করে দেখো, দেখবে যে সেখানে অনেক ক্ষেত্রে, আমি সব জায়গায় বলছি না, অনেক ক্ষেত্রে স্ট্যান্ডার্ডের কোনো মাপ নেই. They should not follow, they have not followed ASCR2 or any other systems, Library of Congress or shared system subject reading for maintaining subject cataloging, data entry using ASCR2, and it is quite common features in the libraries in not only in India and also in abroad. Okay, so আমার মনে হয় যে তোমরা মানে ইনস্টলেশন নিয়ে খুব বেশি টেন্স হয়েও না. তোমাদেরকে বিশ্বরঞ্জন কিছু একটা দেখিয়েছেন প্রথম ধাপে, এবারও ওয়েব ইনস্টলেশন দেখাবে. Main important thing is that you should follow how to set different parameters, super user setting or librarian setting or user ID password setting, etc., etc. And then from tomorrow we will start the actual demonstration procedure, maybe cataloging module wise, cataloging module, serials module, circulations module, patrons modules. Okay, and we will provide you so many assignments so that you can control overall the task of application of Koha. Okay, so সুতরাং আমারও মনে হয় যে এই নিয়ে খুব বেশি মানে নিশ্চয়ই শিখতে হবে, নিশ্চয়ই জানতে হবে, সবই সত্যি কথা, সবই বুঝতে হবে, কিন্তু মানে ওটা পারছি না বা বুঝতে পারছি না বা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে বলে মানে আমি কিছুই করতে পারবো না, সেটা কিন্তু ঠিক নয়. তোমাদেরকে একটা পুরো সিস্টেম সেট করে দেওয়া আছে, ইতিমধ্যে আমরা ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড পাঠাতে আরম্ভ করে দিয়েছি. তোমরা সেগুলো নিয়ে নিশ্চয়ই নাড়াচাড়া করবে, করে দেখবে, এবং তোমাদের কিন্তু কাজ করতে কোনো রকম অসুবিধা হবে না. যদি কোনো রকম অসুবিধা হয় নিশ্চয়ই তোমরা আমাদেরকে জানাবে, যোগাযোগ করবে. We should try to resolve your different issues. Okay, so Vishwaranjan, please start. I think. Okay, আমরা যেখানে শেষ করেছিলাম সেটা এইখানে ইনস্টলেশনের কি কমান্ডটা ছিল, যেখানে ছিল কি কোহা ইনস্টলেশনটা. কোহা ইনস্টলেশনের পর আর কি কাজ থাকে, ইনস্টলেশন হয়ে গেছে, কিন্তু এরপরে যেটা কাজ আছে সেটা হচ্ছে কনফিগারেশন করা মেশিনে, ওয়েব ইনস্টলেশন না, কনফিগারেশন করা. সেই কনফিগারেশনের ফার্স্ট পার্টটা হচ্ছে অ্যাপাচি সাইট কনফিগারেশন. So after this installation part, Koha commons installation part, we configured the Apache site configuration for Koha.
what should I, for site configuration we need for a nano with nano editor. Sudo site configuration file is in I think etc Koha site configuration file. Okay, yes. Okay. There are many settings or configuration file. We need configure only Koha site configuration file. So sudo privilege, we need sudo privilege with nano editor. We can edit with the VI editor, but nano is simplest. Password is here. We define the intraport mean staff admin staff logging port number. There is two ports or two portal. One is OPEC, another is staff client. So for intraport or staff client, we define 8080. Okay, and OPEC is 80, but you can put 8001 or any define your basis. Any question about port number? কেউ কি কোড নাম্বার নিয়ে কোনো অসুবিধা আছে? স্যার বলছিলাম ওপ্যাকের পোর্টটা কি 80 দেবো আর কিছু হবে না কি? হ্যাঁ বলছিলাম যে স্যার ওপ্যাকের যে পোর্ট ওপ্যাক হ্যাঁ বলুন। শুনতে পাচ্ছেন স্যার? হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি, বলুন। বলছিলাম যে ওপ্যাকের যে পোর্টটা দিচ্ছেন ওটা 80 দেবো, অন্য কিছু দেওয়ার দরকার নেই? যা খুশি দিতে পারেন, 80 দিলে কি অসুবিধা হবে সেটা বলতে পারি। হ্যাঁ কি অসুবিধা হবে? হ্যাঁ সেটাই দেখাবো, মানে আমি যেটা প্রবলেম হবে তাকে ওভারকাম করে দেবো। কারণ আপনারা ম্যাক্সিমাম জায়গায় 80 দিয়ে যান, তো পরের দিকে আসছে না কেন সেটাই হলো প্রবলেম। আমি কেন ওপেক পোর্টে 80 দিলে কি প্রবলেম হবে এটাকে ওভারকাম কিভাবে করব। অন্য দিলে তো কোনো অসুবিধাই হবে না, অন্য কোনো কিছু দিলে স্বাভাবিক 8001 দিই বা যা কিছু যেটা অ্যাভেলেবেল আছে, যেগুলো ব্ল্যাঙ্ক আছে আমার, যেগুলো ইউজ হয়নি আগে। আচ্ছা 80 ইজ ডিফল্ট পোর্ট। 80 পোর্ট দিতে হয় না, কোনো যখন সাইট হোস্ট হয় সেটা ডিফল্টলি 80 পোর্টেই হোস্ট হয়। 80 পোর্টেই হোস্ট হয়। ডিফল্ট পোর্ট ইজ 80 and SSL পোর্ট ইজ 443। ঠিক আছে, ডিফল্ট পোর্ট 80, সে ওপেকটা 80 তেই রেখে দিলাম। কিন্তু হওয়ার পর কি প্রবলেম হচ্ছে সেটা দেখবো আমরা। ঠিক আছে, ওকে স্যার, ওকে ওকে ওকে। সেভ করে দিই, কন্ট্রোল ও দিয়ে সেভ হবে এন্ড কন্ট্রোল এক্স দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাব। এরপর পোর্ট তো অ্যাসাইন করে দিলাম 8080, বাট এগুলোকে লিসেন করা হয়নি। অ্যাপাচির মধ্যে এই পোর্টগুলোকে অ্যাক্টিভ করা হয়নি। হাউ টু অ্যাক্টিভ দিস? অ্যাক্টিভ করার জন্য অ্যাপাচির মধ্যে পোর্ট আছে, সো সুডো অ্যাপাচি পোর্ট, এইখানে এই কমান্ডটা দিয়ে আমরা পোর্টটাকে অ্যাসাইন করে দেবো।
যে পোর্ট দুটো আমরা ওপেন করলাম কোহার জন্য সেই কোড দুটো এখানে অ্যাসাইন করব। আচ্ছা, এডিটর দিয়ে নি, ন্যানো এসছে, দেখুন আগে থেকেই লিসেন্ড 80 করাই আছে। তাহলে এই হোস্টে কেউ একজন আছে, তাই তো? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ কেউ একজন আছে। তো আর একটা আমরা করেছি ওখানে 8080 পোর্ট, তো এখানে আর একটা লিসেন কোড দিয়ে যাব। যদি আপনারা আলাদা আলাদা পোর্ট ডিফাইন করেন, সেই পোর্ট নাম্বারটা এখানে ডিফাইন করে যেতে হবে। আমরা 8080 পোর্ট করেছি ইন্ট্রা পোর্টের জন্য, হ্যাঁ অথবা আপনি যদি ওখানে করেন আলাদা আলাদা কিছু, সেখানে সেই পোর্ট গুলো দিয়ে যাবেন। আমি ভাবলাম সেখানে হয়তো দিয়ে গেছি 001, এটা হতে পারে, বাট আমি অ্যাসাইন করিনি, ঠিক আছে? আচ্ছা তো আমরা দেবো না, এখানে দুটোই পোর্ট আচ্ছা। অ্যাসাইন করেছি, একটা হ্যাঁ, হ্যাঁ। অলরেডি আছে, সেটা কিভাবে হোস্ট হচ্ছে বলছি। এখানে ইনস্টলেশন হয়ে গেল, ঠিক আছে? আপাতত এডিটিং মানে কনফিগারেশন হয়ে গেছে। এরপরে যে কমান্ডটা লাগবে আমার, এরপরে যে কমান্ডটা লাগবে সেটা হলো ওকে, আমার রিরাইট অর্থাৎ এপিচি মোড মানে অ্যাপাচি মোড এনাবেল করতে হবে। দুটো অ্যাপাচি মোড সব জায়গায়, এটা সবার ক্ষেত্রেই, নট ফর উইন্ডোজ, সবার ক্ষেত্রেই হবে। সুডো a2e n মোড রিরাইট মোডটা এনাবেল করলাম। সিজিআই মোড ফর দ্য কোয়ার যে স্ক্রিপ্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ, সেই মোডটাকে এটাকেও এনাবেল করতে হবে। বিশ্বরঞ্জন, ইংলিশেও বলো। ওকে, after installation Koha, we first we configured the Koha site configuration. There is port configuration file. For purpose is which one is which port is which port is intra port and which port is opaque port, because we serve we our single interface, one is opaque and another is staff client interface. So both are defined, we should define two ports in individual of them. So first we opaque intra port, we define the 8080 port, and opaque port is 80. But in this case we have the problem for 80 port. How to troubleshoot 8080 port? We can define 8001 and which is open, not used in previously. Now we need the restart the our Apache server. We restart the server, but we don't instance. Now we create the library instance. So be prepare on this code. Now we create library instance. Copy this. First Koha minus create space double hyphen create hyphen db database. Now our database is ready. Koha instance is ready for use. So what should I? So nothing, but we need the password for Koha logging.
how we can find out our instance. Sudo Koha list, only library are created. So we need the password of the library for logging in your stop time at first time. Only need for the first time logging. After this password, not for lifetime, only for the first time. Then we also send this password, your mail, for online using our cloud using work for the web installation. So we need the password. This is our instance. This is instance name. We need the password. Then sudo koha hyphen password. Then click enter. This is our password. Okay. And our username is koha underscore library. In this case, not for your case, in our cloud. Okay. So our need our cloud. So it also active, but intraport is 8080 port. 8080 port, but OPEG is not found. Okay. Showing what should I do. This is part for important for everyone. Okay. Write down here. Password is here. Okay. It is come, but late. Be late. Our username is koha underscore library, our instance name. Then password is here.
we providing this type of password and username cloud installation. So we provide the password. Okay, put in password, then login. আমরা যেটা প্রোভাইড করব মেলে সেটা এই ইউজার নেম আর একটা পাসওয়ার্ড প্রোভাইড করব, তার সঙ্গে একটা লিঙ্ক প্রোভাইড করা হবে। সেই লিঙ্কটা দিয়ে লগ ইন করা হবে এবং তারপর ওয়েব ইনস্টলেশন কিভাবে করা হবে সেই প্রসেসটা নিজেদেরকেই করতে হবে। এখানে দেখিয়ে দিচ্ছি একবার, ওখানে নিজেদেরই করতে হবে। যদি কোনো প্রয়োজন পড়ে তাহলে ফোন করবে। তো লগ ইন হয়ে গেছে। তো যদি ল্যাঙ্গুয়েজ থাকেন, স্যার আগের দিন বলেছিলেন যে মিনি ট্রান্সলেটেড ল্যাঙ্গুয়েজ ইনস্টল করা যায়, যদি বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজ থাকে তাহলে এখান থেকে সেটা চেক আউট করতে হবে। বাট আমাদের ক্ষেত্রে এখানে ইংলিশই ডিফল্ট ল্যাঙ্গুয়েজ, এটাই ইনস্টলেট আছে। নেক্সট স্টেপ, স্যার স্যার হ্যাঁ বলো। এখানে তো আমার মেশিনে অনেক সবকটা একসঙ্গে হচ্ছে, অনলাইনে ওটা দেখিয়ে দেবো নাকি এখানেই এটা চলুক? আর এখানে ইনস্টলেশন আমার আর কিছু বাকি নেই, শুধু এই ট্রাবল শুটটা একটা বাকি আছে যেটা 8080 পোর্টে নেই। একটাই কাজ বাকি আছে যেটা লোকাল হোস্টে, ওটা দেখিয়ে কি অনলাইনে চলে যাবো? এখানে খুব লেট হবে। অনলাইনে চলে যাবে। কারণ হচ্ছে এখানে লেট হওয়ার কারণ হচ্ছে আমি অ্যাকচুয়ালি এখানে আরো অ্যাপ্লিকেশন গুলো চলছে, বাট এত লেট হয় না। ওই ট্রাবল শুটটা করে ওখানে চলে যাই। হ্যাঁ চলে যাবে। 8080 পোর্টে ওপেকটা আসার কথা ছিল, বা ওটা ওপেকটা আসছে না, ওটাই করে চলে যাই নাকি? হ্যাঁ বলে চলে যাবে। হ্যাঁ, তো এখানে 80 পোর্টে 80 যদি দিই তাহলে ওপেক আসার কথা ছিল। এখানে ওপেক আসার কথা ছিল, বাট এখানে সেটা আসছে না, তাই তো? হ্যালো, ছিল। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। সেটা ট্রাবল শুট কিভাবে করা যাবে? তো কিছুই নেই, জাস্ট একটা 80 ডিফল্ট অ্যাপাচি যে এই ইনস্টলটা হয়ে আছে, মানে ডিফল্ট 000 ডিফল্ট যে কনফিগারেশনটা সেটা অ্যাক্টিভ হয়ে আছে, সেটাকে ডিসেবল করতে হবে, আর কিছুই না। তো কিভাবে ডিসেবল করব? জাস্ট সিডি ইসি অ্যাপাচি সাইট অ্যাভেলেবেল মধ্যে যেতে হবে। এখানে এতগুলো লাইব্রেরি নামে কনফিগারেশন আছে, এই যে একটা কনফিগারেশন ফাইল আছে, এটা 8080 পোর্টেই আছে। এই পোর্টটাকে অফ করতে হবে, আর কিছুই না। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। তো কিভাবে অফ করব? তার জন্য সুডো এনেবল করার জন্য ইএন সাইট। হ্যালো,
হ্যাঁ স্যার শুনতে পাচ্ছি। না কে একজন ডিসেবল করে দিয়েছি, তারপরে জাস্ট রিস্টার্ট করার জন্য আমাদের কমান্ড ছিল অ্যাপাচি রিস্টার্ট করার জন্য ইটিসি init.d সার্ভিসেস এর নাম, দেন রিস্টার্ট। I think two. অ্যাপাচি 2 হবে। Okay, done. অলসো রিপিট ইন ইংলিশ। আর এটা স্ক্রিনটা একটু বাড়ানো যাবে, কোনটা? যেটা এখন দেখাচ্ছ, মানে এই তো ওয়েব, screen। এটা না, ওই যেটা আগেরটা। এটা হ্যাঁ হ্যাঁ, এই তো এটাই আসবে আর কি। আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে, একটু ইংলিশে বলে দাও। For troubleshooting for the 8080 port, because there are already instance of a application run on the 80 port, so we stop that application. So default is 80 is 00 hyphen default configuration site enabled. Firstly we stop, we disable that configuration file. We disable that configuration. After this we restart the Apache, and it's come late because all application in my online and server okay run. কার একজনের প্রবলেম ছিল, সলভ হলো এটা 8080 পোর্টে হ্যাঁ, স্যার। ছিল, কিন্তু 80 পোর্টে এটা এইভাবে ডিসেবল করতে হবে। যদি কোথাও প্রবলেম হয় 800 হাই মাইনাস ডিফল্ট ডিফল্ট যে কনফিগার থাকে অফ করতে হবে। ওকে, আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। আর কিছু না, ওই জায়গাটা অনেকে দিয়ে যায়, কিন্তু ওটা অফ করে দিলে একই রকম কাজ। কিন্তু এখানেও তাই দেখাচ্ছে যে মেনটেনেন্সে হয়ে আছে, ঠিক আছে। যদি মেনটেনেন্সে থাকে তার মানে কিছু আমার কাজ হয়নি, এই পার্টটা কাজ করতে হচ্ছে, ঠিক আছে। তো আমার এখানে স্যার আমাকে একটা আইপি দিন, কোনো একটা। তুমি প্রথমটাই নিয়ে নাও। প্রথমটা দেবো, তাই তো? হ্যাঁ ওকে, আমরা অনলাইনে চলে যাচ্ছি, আমাদের ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন। আপনারা কি করবেন স্যার, আপনি পাশে বলতে থাকুন ওদের, ঠিক আছে, আমি বলে দিচ্ছি, দুটো ল্যাঙ্গুয়েজে আমার অসুবিধা হচ্ছে। সো ফার্স্ট কুহা উই আওয়ার ক্লাউড ইজ ট্রেনিং .bla cloud .in. First is 13001. স্যার ইউজার নেম লাইব্রেরি, ইউজার নেম সাধারণত এখানে লাইব্রেরি আন্ডারস্কোর BLA 01, সবারই এরকম কিছু একটা থাকবে প্রত্যেকের। everyone user name like this, library underscore then our IDs. না, লাইব্রেরি না, কোহা আন্ডারস্কোর আন্ডারস্কোর BLA 08 আছে। হ্যাঁ, কোহা আন্ডারস্কোর, সরি, কোহা আন্ডারস্কোর BLA BLA 0102 এনিথিং। স্যার পাসওয়ার্ড জানান। বলছিলাম যে আমি স্যার বলুন। বলছিলাম যে ইউজার নেম পাসওয়ার্ডটা দিচ্ছি কিন্তু ইনভ্যালিড দেখাচ্ছে কেন, লগইন হচ্ছে না কেন স্যার? আচ্ছা, আমি দেখে নিই এখানে লগইন হচ্ছে কিনা, ঠিক আছে। দেখুন তো স্যার, একটু বুঝতে পারছি। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি বলে দিচ্ছি, হয়তো স্পেলিং এরর বা কোনো কিছু হচ্ছে, ঠিক আছে।
আমি তো কপি পেস্ট করে দিচ্ছি স্যার, এই যে ব্যাপার। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি দেখছি। স্যার আর একবার দেখাবেন স্যার? হ্যাঁ দেখাবো, আমি এখনো কমপ্লিট করিনি, ওটা এখনো করিনি। স্যার জাস্ট আসলে স্যার ধরুন স্টার্ট করতে আমার পারি? আইডি কোনটা স্টার্ট করতে পারেননি? স্যার এই যে সাইটে যে ঢুকতে হবে না স্যার, আমার ইউজার নেম পাসওয়ার্ড পর্যন্ত আসেনি আর কি। ইউজার নেম পাসওয়ার্ড পর্যন্ত আসেনি। আপনি কি ক্লাউডে করছেন? হ্যাঁ স্যার আছি, আর একবার ক্লাউড বলুন করছেন? না স্যার আমাকে। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা বলছি, ট্রেনিং দেখুন, ট্রেনিং ডট বিএলএ ক্লাউড, স্যার এক ট্রেনিং মিনিট ডট বিএলএ স্যার, ট্রেনিং ডট বিএলএ ক্লাউড ডট ইন কোলন, আপনার যেটা আছে দেখুন, আপনাকে কোনো একটা প্রোভাইড করা আছে। হ্যাঁ স্যার, এই মেলে পাঠানো কোনটা প্রোভাইড আছে। করা আছে? কি পাঠানো, কত পাঠানো আছে হ্যালো সেটা তো অ্যাড্রেস দাও। হ্যাঁ বলুন, একজন একজন করে বলুন। স্যার, আমার আছে আপনার ওই স্যার ওটা বলবো কি, ওই যে 13002। 002, ব্যাস 13002, ওইটা দেওয়ার পর এন্টার করুন, হ্যাঁ দিলে আসবে দেখুন। ওকে স্যার। স্যার ওই লিঙ্কটাতে তো ডাইরেক্ট ক্লিক করলেও তো স্যার চলে আসবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই লিঙ্কটা দিয়েছি, উনি যদি না করেন সব দিক এই থেকে স্ক্রিন যায়। এই স্ক্রিনটা বাড়ানো যাবে একটু? এটা হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। স্যার ওই ওপেকটাতে ক্লিক করব তো? না না, ওপেকটা হ্যাঁ। না, এখন ওয়েব ইনস্টলেশন হবে। ওপেকটা কিছু করবে না, ওপেকে কিছু দেখা যাবে না এখন। দেখালে তাহলে বলবে মেইনটেনেন্স তাহলে স্টার্ট ট্রেনিং। স্টাফ ক্লায়েন্ট, যেটা স্টাফ ক্লায়েন্ট হ্যাঁ, যেটা 1300 দিয়ে শুরু, 1300 দিয়ে হ্যাঁ শুরু, স্যার ওটাতেই ক্লিক করব। ওটাতে ক্লিক করে খুলে দিন। স্যার কিছু তো শো করছে না স্যার। Really, please, all participants, please listen. Let us Vishwaranjan to demonstrate the procedure, and most of you have already sent the user ID, password, URL, etc., etc. I think Please, this is your name. সব দিয়ে দিয়েছি। Please হ্যাঁ। follow the procedure first. Then after the Then class start. session is over, then you start. Okay. Start. And in case Okay, of any problem, any difficulties, we will discuss you in the next class. No problem about it. Okay, Vishwaranjan, start. স্যার পাসওয়ার্ডটা নিতে হবে আমাকে। আমি এখানে ইয়েতে চ্যাট বক্সে কপি করে দিচ্ছি। কপি করে নিচ্ছি, আমার কাছে আছে, কপি করছি। মন্দিরা, প্লিজ মিউট। স্যার দেখা যাচ্ছে এবার? আরেকটু বাড়ালে ভালো হয়। স্যার স্ক্রিনটা আর- জুম করলেই স্যার বড় দেখাবে। ঠিক আছে, ছেড়ে দাও। জুমই করেছি, জুমই করা আমি হয়েছে। আপনাকে বলি নিয়েছিলাম না, আমাদের যদি কারো অসুবিধা হয় জুম করলেই আচ্ছা। বড় দেখা যাবে। আচ্ছা, এখানে যদি করে দেওয়া যায় মোটামুটি দেখা যায় উপর থেকে। ঠিক আছে, হ্যাঁ। ওকে স্যার, পাসওয়ার্ডটা বলুন স্যার, নাকি না মেসেঞ্জারে দিন, আমি কপি করে দিই আমার আমি এখান থেকে। এখানে দিচ্ছি। আমি চ্যাট বক্সে দিচ্ছি। আমার চ্যাট বক্স না না, এখানে 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 কি দেখতে পাচ্ছ না? এখানে তো দেখতে পাচ্ছি না। আবার দাঁড়ান, আমার একটু পাসওয়ার্ডটা নিয়ে নিই, আমি অলরেডি আমারটা ইউজ করে ফেলেছি আপনাদের জন্য, যে কোনো অসুবিধা আছে কিনা। আমি বলছি, লেখো। দিন। ক্যাপিটাল ভি ভি। ভি ভি ক্যাপিটাল। ওকে, আমি এখানে লিখি, তারপরে বলুন। ভি এফ এন, ছোট হাতের এফ এন, এফ এন, দেন ক্যাপিটাল আর, ক্যাপিটাল আর, 4 মানে সংখ্যায় 4, ওকে ওকে 4, ছোট হাতের এ, এ, ক্যাপিটাল ই জেড, ই জেড, এবার ছোট হাতের এক্স ইউ, এক্স ইউ, টি, টি, বড় হাতের এফ, এফ, ছোট হাতের কিউ টি,
ছোট হাতের কিউটি সংখ্যায় 6, 6, then @ okay, and is copy, cut, then paste. Okay, then logging. Okay. Okay. How many fast? Is more and more fast. Your local machine. Then your এটা local- লগ ইন হ্যালো স্যার লগ ইন হচ্ছে না তো আচ্ছা আমার এটাতে হয়ে যাবে, আমি আছি তো, কোনো অসুবিধা নেই। পাসওয়ার্ডটা এখন ট্রাই করো না, একটু পরে করো, আমি করে দিচ্ছি, ঠিক আছে? সব ঠিক- পাসওয়ার্ড আছে, ঠিক কোনো আছে। কোনো ভুল হচ্ছে। ওকে, দ্য নেক্সট ঠিক আছে। নেক্সট প্রসেস ইজ দ্য ওয়েব ইনস্টলেশন পাল ডিপেন্ডেন্সি। চেক করছে যে পাল ডিপেন্ডেন্সি আছে কিনা। দে চেকিং দ্য পাল ডিপেন্ডেন্সিস অফ পাল। So then we continue the next steps. তারপরে যেটা আসছে, then they check the database settings. The default port is 336 of database. MySQL database default port is used is, and my instance is Koha BLA01. Okay. Then next, nothing. The web installation is nothing. Then next, they continue, and the privilege database is done. All required privilege is done. Next, then set database. Be careful in these steps. Then next, create table. Now is table created. Database table is created. So we ready for the basic configuration. It is most important. Okay. Next, what we should choose. Our is mark 21. We don't check in Unimark. Anyone don't click Unimark. Okay. Then next, this is our setting. This check option is check it. Don't uncheck this. Mark framework and requisition. You can uncheck, but চেক করাটাই ভালো এটা। তো সাম দেয়ার অপশনাল ফিল্ড। তো উই নিড দ্য ISBN. ওকে, ফার্স্ট added manual mark framework. We should check this for fasting, for fasting cataloging, quick cataloging. Anyone they check this option, but we don't need this. We configure it after installation part. Okay. কেউ যদি এটাকে চেক করতে চাও করতে পারো, তার সঙ্গে সঙ্গে এতগুলো ফ্রেমওয়ার্ক চলে আসবে তোমার ডিফল্টে। কেউ যদি চেক করতে চাও করে নিতে পারো, কিন্তু না করলে অসুবিধা নেই, পরে এটা মার্ক ফ্রেমওয়ার্ক সেটিং করানো শেখানো হবে। এগুলো যেরকম আছে আদার সেটিং এ সেগুলো সেটিং করতে হবে। যেমন হচ্ছে ডিফিকাল্ট কোয়া সিস্টেম অথরাইজ ফাইল চেক করা থাকবে, নোটিশ চেক করা থাকবে, যেগুলো এই পোর্শনে যেগুলো আছে চেক করা থাকবে। এই অপশনাল ফিল্ডে হচ্ছে সাম বেসিক ফিল্ড, লোকেশন ফিল্ড, ইনস্টলেশন কেউ এটা চেক করে নেবেন। সিএসবি ডিফল্ট প্রোফাইল যদি না করে থাকেন পরে নিজেদের করতে হবে অনেকটা খাটনি করে, পরে আপনারা চেক করে নেবেন, এডিট করে নেবেন ওটাকে। আগের দিন বলা হয়েছিল Z39 হোল্ডিং ডেটা যেন চেক করে যেতে পারেন। এখানে মার্ক লিস্ট যেমন হচ্ছে বেঙ্গলি রিলেটার অথরের জন্য AU
অথরের জন্য এডিটারের জন্য ইডিটি, এরকম ধরনের রিলেটার গুলো আগে থেকে সেট করা আছে। ওই সেটটাকে আমরা নিয়ে নিতে পারি। কোথায় আসবে? এই লিঙ্কটা এখানে পেতে পারি। কোথায় আছে? এই লিঙ্কটার মধ্যে দিয়ে গেলে লিঙ্কটায় দেখতে পাবেন কি কি রিলেটেড টার্ম করা আছে। যদি না চান, নিজেরা করতে চান কিছু, তাহলে এই ফিল্ডটাকে চেক করবেন না। নিজেরা যদি করতে হয় তাহলে এটা চেক করার প্রয়োজন নেই। এই পোর্শনটা ডলার, যদি আমাদের কারেন্সি চেক করতে বলে কারেন্সি চেক করবেন, বাট এই অবস্থায় আমাদের ইন্ডিয়ায় বা হচ্ছে শ্রীলঙ্কা কোনো অপশন নেই এখানে। সো আমরা চেকই করবো না এটাকে। আমাদের ফার্স্ট দরকার হচ্ছে ইন্ডিয়ান রুপিস, তারপর আদার রুপিস। তো আমরা এটা স্কিপ করে যাব এই প্রসেসটা। ইউজফুল প্যাটার্ন অ্যাট্রিবিউট টাইম, এটা চেক করে যাব। প্যাটার্ন টাইপ, এটাও দরকার প্রয়োজন নেই, কারণ কোনো লাইব্রেরিতে এরকম ধরনের স্ট্রাকচার থাকে না সাধারণত। যদি কারোর থাকে চেক করে নেবেন। আমাদের কিছু ডিফল্ট প্যাটার্ন ডেটা লেভেলটা চেক করে নিতে পারেন। যদি না করে থাকেন পরে করতে হবে, চেক করে নেওয়া ভালো, পরে এডিট করে নেবেন। আইটেম ডিফল্ট টাইপ, বুক, জার্নাল, রেফারেন্স, এরকম টাইপের আইটেম আগে এটা চেক করার পর অটোমেটিক্যালি জেনারেট হয়ে যাবে। যদি না করেন পরে করতে হবে। স্যাম্পল লাইব্রেরি, এটা করব না, আগে থেকেই বললাম এটা করব না। করতে গেলে বাই ওয়াটারে যা যা জিনিসগুলো ছিল সব এখানে এসে যাবে, মানে ডিফল্টে ওদের যখন ডেটাবেস ওদের নতুন হয় সেই লাইব্রেরি গুলো কিন্তু অটোমেটিক্যালি এখানে চলে আসবে। যদি কেউ চায় হলিডে লিস্ট চেক করতেই পারেন, আমিও চেক করে যাচ্ছি, কিন্তু এটা এরর দেবে। নিউজ, ডিফল্ট নিউজ নিতে পারেন, না নিতে চাইলে অসুবিধা নেই। এটা কেউ চেক করব না। স্যাম্পল প্যাটার্ন, বাই ওয়াটারে কিছু কিছু পুরোনো ইনস্টলেশনের টাইমে যতগুলো ছিল প্রায় 50টা কি 43টা মতন প্যাটার্ন এখানে জয়েন হয়ে যাবে। তো আমরা এটা চেক করব না। স্যাম্পল কোডস করে নেব, পরে এডিট করে নেব। জেব্রা সার্ভার আমাদের কিছু আছে, অথরিটি ফাইল, বিবলিওগ্রাফি, তার জন্য চেক করে যাব, কিছু কিছু চেক করে যাব, পরে সেট করা স্যার শেখাবেন, অন্য স্যার শেখাবেন। তো এই জিনিসগুলো আমরা ইম্পোর্ট করছি, এগুলো জাস্ট ফিউ মিনিটস। ওকে, তৈরি হয়ে গেছে। বললাম না হলিডেতে এটা এরর দেবে মেসেজ, সেই হচ্ছে এরর। এটা এখনো সলভ হয়নি, কিন্তু এটাতে অসুবিধা নেই কোনো, পরে নিজেরা তৈরি করে নেবেন, ঠিক হয়ে যাবে। দেখুন সবগুলো যেগুলো ইম্পোর্ট করেছি দিয়ে দিয়েছে। নেক্সট, আমাদের ওয়েব ইনস্টলেশন কমপ্লিট। বলছে হ্যালো হ্যালো মিস রিনা, স্টপ দিস। Okay, আমি unmute করে দিচ্ছি, ছেড়ে দাও। Actually, after Vishwaranjan, I want to say that you should put your user ID and password as supplied by ourselves to your mail. Just go to staff client, click on the staff client, put the user ID and password, and then simply follow the highlighted blue line and click on it, so that automatically next you should reach to the last step, where you can select several steps or on the checkbox as shown by him, so that you can automatically configure your system according to your need. Okay, you see, it seems that you may not choose different frameworks, you may not choose for example other frameworks, only you choose the default framework. Okay, it is your liberty, but if it will be so, in case of future requirement or further requirement, you should customize your framework according to your need. Okay, so more or less it is very easy.
only just click on next or just a highlighted blue line, and last finally create the library code and name as just Bishwaranjan just want to show you. Okay, দেখাও বলো। হ্যাঁ, এইখানে আমরা যে লাইব্রেরি কোডটা ইউজ করব 3টে কি 4টে ওয়ার্ডের বা 5টা পর্যন্ত নিয়ে আনি, কত পর্যন্ত নেয় বলে দেবে, দিচ্ছে না বাট দেওয়ার পর বলে দেবে। তো শুড বি ক্যাপিটাল, library code should be capital. So in my case, I think who, sir, ke any? শুভব্রত গুড়িয়া। Okay, their code is S. I think Ajay, okay. What? S গুড়িয়া করে দাও, S S GURIA। হ্যাঁ, S Guria. Okay. Yes, I also provide S Guria. Okay. But it is your small or you can change it, but you don't change this. Okay, you can change this, but you don't change this. Okay, next we creating library, then we creating super librarian. Now is the super librarian. Previous, after this, the previous username and password is not working. Okay, after this creating administrator patron, previous username password not active, they are lost. Okay, they don't need this, only this password is needed. So I think Guria. Okay, first name is S dot and card name I think LS01. Okay, anyone card number which card one belongs. So this type of card word. রোল নাম্বারটা দিতে বলো। BLA, I think BLA, na? BLA 01 all small। BLA 01. Okay, all small or capital BLA 01. Okay. Then library, this is I think create library. Then it is staff. Okay, librarian is a staff. So in this case, password, we set the password. I think admin. And in this case, password we first is we requires for the user sensitive or case sensitive password, or for the not hacking purpose or security purpose. So mainly is capital A admin admin, and 1 2 3, one capital, one small, and one digit be required minimum 8 number, and one capital character, one small character, and one digit in this number. স্যার একটা Then- কোশ্চেন ছিল বলো। স্যার বলছি এই এই ওয়েব ইনস্টলের যে ইন্টারফেসটা, এটা স্যার হচ্ছে অরিজিনাল কোহার ইন্টারফেস থেকে তো আলাদা। এটা অরিজিনালটাই এটাই, যেই কোহাগুলোতে মানে অরিজিনালি কাজ হয় লাইব্রেরিতে, তো সেই কোহার তো ইন্টারফেসটা এরকম নয়, মানে ওখানে তো বাই ওয়াটারে করেছিলে তাই বলছো? আচ্ছা, বাই ওয়াটার এবার এমনি কোহাতেও তো দেখেছি এরকম। ওকে, একটু পরে দেখো, সেই জন্যই তো বললাম ওয়েব ইনস্টলেশন কেন করতে বলছি সবাইকে, প্রত্যেকে নিজেই ক্রিয়েট করছো, একটু পরেই চেঞ্জ হয়ে যাবে, তোমরা যেটা চাইছো সেটাই পেয়ে যাবে। জাস্ট আমাকে পাসওয়ার্ডটা দিতে দাও, আমি রুলগুলো সেট করে দিই। এটা কত জানো 18.05 এর পরেই এসে এই আপগ্রেডেশনটা, যেটা আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পাসওয়ার্ডটা যেটা আমরা প্রথমে ক্রিয়েট করেছিলাম সেই পাসওয়ার্ডটা লাগছে না। তো এখানে যেটা ক্রিয়েট করব সেটা লাগবে। এর অনেক ভালো দিক আছে, সেটা হলো যে আমাদের ওই যে পাসওয়ার্ডটা আমার প্রয়োজনই নেই, কারণ হচ্ছে ওইটা দিয়ে যখনই লগ ইন করা হতো আগে দেখতে কোনো লাইব্রেরি সিলেক্ট হতো না, যে কোনো একটা সেখানে লাইব্রেরি সিলেক্ট করতে হতো। কিন্তু কোনো ইউজার যদি সুপার ইউজার ক্রিয়েট করা হয়ে যায়, তারপর সে যখন লগ ইন করবে তার
নিজস্ব লাইব্রেরি আগে থেকেই সিলেক্ট হবে। আমাদের অবশ্যই কোনো লাইব্রেরিতে যখন এন্ট্রি করব, আমাদের প্রথমেই দরকার হচ্ছে লাইব্রেরিটা কি, কোন লাইব্রেরিতে কাজ করব সেটা আগে থেকে সিলেক্ট হয়ে যাবে। পরে ফার্দার চেঞ্জ করতে পারবেন, কিন্তু আগে থেকে সিলেক্ট হয়ে থাকবে, সেই জন্য এটা করা হয়েছে। হ্যাঁ বলুন। বলছি যে স্যার আমার তো স্যার এইখানে স্যার ওয়েব ইনস্টলার ক্রিয়েট প্যাট্রন ক্যাটাগরি এটা চলে এলো, ওই পাসওয়ার্ড ইউজার নেমটা তো আসছে না। মানে এখানটা কি করবো স্যার? ক্যাটাগরি কোড দেওয়া আছে ডেসক্রিপশন, ক্যাটাগরি কোড দিয়েছে, ক্রিয়েট এ হ্যাঁ, প্যাট্রন ক্যাটাগরি যেটা ওই প্যাটার্ন ক্যাটাগরি কি দিন, ওই কোনটা এটা এসছে? আপনার আমার এসছে স্যার ওয়েব ইনস্টলারে, তারপরে ক্রিয়েট এ প্যাট্রন ক্যাটাগরি দেওয়া আছে। দিয়ে দিন এটা স্যার, ওখানে। এটাতে লাইব্রেরি ক্রিয়েট করেছেন? হ্যাঁ লাইব্রেরি তো ক্রিয়েট হয়ে গেছে, একটু লাইব্রেরি ক্রিয়েটেড দেখাচ্ছে না। তারপরে সুপার ইউজার ক্রিয়েট করেছেন? না সুপার ইউজারটা তো এলো না স্যার, এইটা চলে এলো কি এর পরে আসবে হয়তো। তো তাহলে এখানে কি করবো? ক্যাটাগরি কোড ডেসক্রিপশন হ্যাঁ দেওয়া এইখানে, আছে, হ্যাঁ তারপর একটা এটা করে নিতে দিন, তারপরে পরে পুরোটা সেটআপ করে নিন, তারপরে পরে বলছি, ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা ঠিক দেখুন আছে। এখানে 8 মিনিমাম 8টা ক্যারেক্টার দিতে হবে, আপার কেস দিতে হবে, লোয়ার কেস দিতে হবে, একটা নাম্বার দিতে হবে অ্যাটলিস্ট। ওকে, তো আমরা সেটাই ফলো করছি। তো নেক্সট সাবমিট। লাইব্রেরি ব্রাঞ্চ ক্রিয়েট করতে বলছে, আমার এখানে চলে এসেছে, ওনার কেন আসছে না জানি না, ওটা দেখে বলতে হবে। কোনো যদি দিয়ে থাকে প্যাটার্নটা ক্রিয়েট করে নাও, একটা প্যাটার্ন যদি বাকি থাকে তাহলে ক্রিয়েট করে নাও, একটা প্যাটার্ন ক্রিয়েট করে নাও, প্যাটার্ন ক্যাটাগরি ক্রিয়েট নাও, স্টুডেন্ট বা হলো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ক্রিয়েট করে নাও। আচ্ছা ঠিক আছে। এই যে ওভারভিউ admission- নোটিস রিকোয়ার্ড এই সবগুলো চলে হ্যাঁ, আসছে স্যার, ডিফল্ট প্রাইস। এই তো এসছে, এই তো দেখুন আমার সামনে, আমার স্ক্রিনে দেখুন, তাই এসছে। তো সাধারণত আমরা দুটো বই ইস্যু করবো, 50টা বই তো কখনোই নয়। রুল অ্যান্ড রেগুলেশনটা ক্রিয়েট করছি, এটা অবশ্যই দরকার। স্যার আগের দিন, অরূপ স্যার আগের দিন বলেছিলেন যে রুল রেগুলেশনটা অবশ্যই প্রতিটা লাইব্রেরির ক্ষেত্রে ঠিক করতে হবে, যদি ডেটা মাইগ্রেশন হয় তারপরও ঠিক করতে হবে, কারণ এটা না হলে সবকিছুই কোলাপস হয়ে যাবে, এত কিছু অটোমেশনের আর কোনো কাজে লাগবে না। 14 দিনের জন্য অ্যাক্টিভ করছি, পরের রিনিউয়াল পিরিয়ড হোল্ডস আমরা একটাই কপি রাখছি, যদি রাখতে হয় একটা, প্রতিদিনের জন্য একটা। তো আর কিছু নেই এখানে, নেক্সট করব। দেখো আমাদের কোয়া হয়ে গেছে। ওকে, উই কমপ্লিট দ্য কোয়াড আফটার সার্কুলেশন রুল, উই কমপ্লিট দ্য আওয়ার ওয়েব ইনস্টলেশন কমপ্লিট। কেউ একজন বলছিল কোয়া এরকম ইন্টারফেস নয়, তাই তো? এবার দেখো যে যিনি বলছিলেন তিনি দেখুন, এটাই তো। হ্যাঁ স্যার। কোনো কাস্টমাইজেশন নেই সেখানেই, কোনো কাস্টমাইজেশন আমরা করাবো না, পরে পুরোপুরি শেখানো হবে। হ্যাঁ স্যার বুঝলি স্যার, আমার সাথে কনফিউশনটা ছিল স্যার, আপনি যেগুলো কোনো করলেন অসুবিধা নেই। সেগুলোতেই কোহা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে করা যায়। কোয়া অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে কোথা করবেন? কোন ইনফ্রাস্ট্রাকচার থেকে? ওটা কোন ভার্সন থেকে করবেন বলছেন? 20.11। 20.11 ইউজ করছেন আপনারা, এই যে দেখুন অ্যাবাউট 20.11। আমি তো এক্সট্রা করে কোনো কমান্ড দিইনি, পরপর করেই আসছে। এটা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন করতে হয়, বাট যখনই সুপারভাইজার এই ইন্টারফেস কেউ দেয় না, বাই ওয়াটারও দেয় না। বাই ওয়াটার আপনাকে লগ ইন করার পর দেয়, কিন্তু ওয়েব ইনস্টলেশন করতে দেয় না কেউ। দেয় কি? দেবে না কেউ। হ্যাঁ স্যার। দেখুন এখানে একটা এরর আসছে বা ওয়ার্নিং আছে, কি একটু আগে বলেছিলাম যে আমরা ইমেলটা অ্যাক্টিভ করিনি, ঠিক আছে? আমাদের কি কি দরকার মেনলি এখানে হচ্ছে, আমি যেটা করাবো, নিউ ফিচার্স এসছে, পুরনো অবশ্যই ইউজ করা উচিত, বাট নিউ ফিচার্সটা জেনে রাখা উচিত। তো এখানে আমাদের ইমেল বলছে যে কোত্থেকে এটা কারেকশনটা ঠিক করব। এখানে দেখুন একটা প্রবলেম আসছে, যেটা কোয়া অ্যাডমিন ইমেল অ্যাড্রেসটা পুট করা নেই। ফর আমার ক্ষেত্রে কিভাবে এটা কারেকশন করব? কপি করব, মোরে যাব, দেন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে যাব, জাস্ট ওই কোডটা সার্চ করব, কিছুই কোয়ার ডিফিকাল্ট না, সার্চ করব। ফার্স্ট যেটা আসবে ওখানে অ্যাড্রেস দিতে বলছে, ব্ল্যাঙ্ক আছে, ওই অ্যাড্রেসটা দিতে হবে বলছি। এররটা কি আসছে দেখুন, এখানে হাইলাইট করেছে
সেখানে দেখুন রুট অ্যাড্রেস দেওয়া আছে, সেটা আমার কিন্তু অ্যাড্রেস ইমেল অ্যাড্রেস না, সেই জন্য ও বলছে ওয়ার্নিং দিচ্ছে এটা রুট অ্যাড্রেস না। সেই জন্য আমার ক্ষেত্রে, ইনার ক্ষেত্রে কি ইমেল অ্যাড্রেস জানি না স্যার, ইনার ক্ষেত্রে ইমেল অ্যাড্রেস কি আছে? ওকে, উই পুট মাই ইমেল অ্যাড্রেস। হ্যাঁ স্যার, অ্যাকচুয়ালি গতকাল অরূপ স্যার হচ্ছে বাই ওয়াটারের কথা বলেছিলেন, তো সেই কারণে বাই ওয়াটার যখন আমি প্র্যাকটিস করছিলাম, তো তখন যে ইন্টারফেসটা আপনি যেখানে পাসওয়ার্ড আর ইউজার আইডি দিয়ে যে এন্টার করলেন, তো সেই জায়গাটা আসার জন্য আপনি যে আগের স্টেপগুলো করলেন সেটাই আমি বলছিলাম। সেটাই নেই, আমি সেটাই বললাম, সেটা নেই তো। কোন যখন আপনি নিজের লাইব্রেরিতে করবেন ওটা ক্রিয়েট করতেই হবে, বা আচ্ছা, ওটা ক্রিয়েট করলে ওটা ইন্টারফেস যেরকম দেখালেন সেরকমই আসবে। এরপর যদি এক্সট্রা কিছু করতে হয় তখন এখান থেকে কো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে করতে হবে, তাই তো? হ্যাঁ, কিছু নেই তো, ওটা জাস্ট ওখানে যা ছিল আমি তাই করলাম, জাস্ট এখানে যে একটা ওয়ার্নিং দিয়েছে ওয়ার্নিংটাকে রিকভার করছি, ঠিক আছে? আচ্ছা, আমি পুট করে দিলাম এখানে, দেখা যাক রিকভারি হয়েছে কিনা, মানে যে ওয়ার্নিংটা আসছিল সেটা রিকভারি হয়েছে কিনা, ঠিক আছে? অ্যাবাউট এতজন ইউজ করছে সেই জন্য একটু স্লো হতে পারে। হ্যাঁ, তো দেখা যাক, নো ওয়ার্নিং, ঠিক আছে? যিনি করছেন তিনিও করছেন মনে হয়, বুঝতে পারছি না, কারণ ওয়ার্নিংটা অনেক কিছু ওয়ার্নিং আসার কথা ছিল, যেটা দেখুন এখানে অলরেডি এখানে ফার্স্ট হচ্ছে ওখানে সেট করিনি, একটা কারেন্সি সেট ছিল, আমরা কারেন্সিটা সেট করিনি, কিছু কিছু জায়গায় এরর দেখাবে। ফার্স্ট কারেন্সি সেট করার জন্য আমরা কোথায় যাব? ফার্স্ট বলছি, দেখুন অটোমেটিক্যালি এসে হয়তো চেক করে দিয়ে চলে গেছিলাম, ঠিক আছে? হয়তো চেক করে দিয়ে চলে গেছিলাম, বা কোনো কারণে চেক করে দিয়ে গেছিলাম, সেই জন্য কারেন্সি গুলো সেট হয়ে গেছে। তো আমরা কারেন্সি সেট করব, নতুন কারেন্সি সেট করব, সেটা ইন্ডিয়ান রুপিসে। কিভাবে সেট করব? যদি লিনাক্সে নিউ কারেন্সি যাব, সেখানে কারেন্সি হচ্ছে আইএনআর, আমাদের ইন্ডিয়ান রুপিস, দেন রেড ইজ 1। আমরা একে ধরে অন্য কিছুকে ম্যানিপুলেট করব। তো সিম্বল, রুপিস সিম্বল যারা লিনাক্সে আছো তারা ইউজ করবে কন্ট্রোল শিফট ইউ দেন 20B9 দেন এন্টার, ওকে? বাট আমি এখানে উইন্ডোজে কি রুপিস কোন সাইন আছে জানি না, সম্ভবত 8733 না 8377 আসছে না। তো আমার ক্ষেত্রে কন্ট্রোল শিফট F4, আচ্ছা আছে, কন্ট্রোল শিফট F4 দিলে রুপিস সাইন এসে যাবে উইন্ডোজ 10 এর জন্য, জানি না বাদ বাকি কিসের অবস্থা, আইএনআর। তো এখানে আরেকটা দেওয়া আছে যে স্পেস হবে কিনা, প্রাইস আর সিম্বলের মধ্যে স্পেস হবে কিনা, তো স্পেস হবে না, সাবমিট। আর বাদ বাকিগুলো কিন্তু আমার প্রয়োজন নেই, পরে এডিট করে নেবেন এর রেসপেক্টিভে। ইন্ডিয়ান রুপিসে হলে ডলারে কত হবে সেই রেসপেক্টিভটা করে নেবেন, ঠিক আছে? এগুলো কোনোটাই অ্যাক্টিভ করবেন, ডিলিট করে দিতে পারেন। একটু ইংরেজিতে বলে দাও, জাস্ট ব্রিফ এই স্টেপটা। ফর কারেন্সি ফার্স্ট, কারেন্সি putting your currency first, go to your more option, then go administrationের পর যাবেন, then go in your acquisition parameter, click on the currency and exchange rate ক্ষেত্রে এখানে কিভাবে পুট করব, জাস্ট I think now I am deleting this, okay? Then what is the exchange rate? Okay, exchange rate, we search the exchange rate,
in Google today rate is Indian rupees and dollar is 0.04. This copy and then USD click edit. Change this rate because 17 about $1 is equal to 70. It's not perfect for us because our local currency is Indian rupees and we continuously converted USD. Okay, and now exchange rate is this. You should change everything their respect of INR 1. Okay, like this is Canadian dollar, then euro. You change this exchange rate from Google or your exchange exchange data. You can check the Canadian dollar. So this is Canadian dollar rate is 1 rupees is equal to Canadian is 0.017. This copy and change the exchange rate. Edit your Canadian dollar. Then change the exchange rate. The rate is this. স্যার ওখানে আইএসও কোডটা আইএসও কোড দিতে পারো না দিতে পারো, আমরা ইন্ডিয়ানের ক্ষেত্রে ইউজ করেছি জানি বলে, ওগুলোর ক্ষেত্রে না দিতে পারো, ম্যান্ডেটরি নয়, বাট ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে দিয়ে গেলাম। আচ্ছা, এবার যেটা দেখাবো ইম্পর্টেন্ট, যেটা 11-এ কেন আমি চুজ করলাম 20.11, আমি হয়তো পরে দেখাতে পারতাম। যাই হোক, নতুন এখানে ফিচার এতদিন ধরে আমরা যে ডেভেলপাররা মানে যারা ব্যাকএন্ডে বসে আছে তাদের খুব অসুবিধা হয় কাজ করতে, কি যেটা এইখানে ওভারকাম অনেকটা করে গেছে। অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে 20.11-এ নিউ ফিচার এসে এসএমটিপি সার্ভার। আগে ব্যাকএন্ড থেকে ঠিক করতে হতো, এখন ফ্রন্ট এন্ডেই আমরা করতে পারবো। হাউ টু অ্যাক্টিভ দিস, সোজা একদম করাটাই সোজা একদম। কি ধরনের করতে হবে, নিজেদের ইমেলটাকেই অ্যাক্টিভ করা যায় এসএমটিপি সার্ভার হিসাবে। ওকে, কি করতে হচ্ছে, জাস্ট আমি এটাই করে আজকের জন্য বন্ধ করে দেবো, বাদ বাকি টাস্ক থাকবে। নিউ এসএমটিপি সার্ভার, তার আগে আমি যেটাতে আছি সেটাতেই ইমেলটা লগ ইন করে নিই। আচ্ছা, ওকে, আমি আমার ইমেল থেকে আমার মাই অ্যাকাউন্টে যাচ্ছি। ওকে, don't check this. Then security, how to active the SMTP server in Koha. Okay, how many email user, Gmail user use second verification code? How many user in how many participants, sorry, কেউ কি জিমেল এর সেকেন্ড ভেরিফিকেশন ইউজ করো? ইয়েস স্যার, আমি করি। ওকে, ভালো, সেইটাকে ওভারল্যাপ করার জন্য এই ইউজটা করা হয়েছে। অলরেডি কিভাবে অ্যাক্টিভ করা হয় সেটা আর বলছি না, যদি করতে হয় জাস্ট এই অপশনে চলে যাবেন, তারপরে মোবাইল নাম্বার দিয়ে অ্যাক্টিভ করলে সেকেন্ড ভেরিফিকেশন এসে যায়। কি বেনিফিট, কারণ সেকেন্ড ভেরিফিকেশন করলে নিজের মেশিনে বাদ দিয়ে অন্য মেশিনের থেকে যদি অ্যাক্সেস করা হয়, অ্যাটলিস্ট অ্যাওয়ার করে গুগল। যদি অ্যাক্টিভ কোনো কিছু হ্যাকিং বা কোনো ধরনের অ্যাক্টিভ কিছু করা হয়, তাহলে ওই মেশিন থেকে
মেসেজ একটা দিয়ে দেয় অ্যালার্ট। মেসেজ দিয়ে দেবে, অ্যালার্ট করে দেবে। অ্যালার্ট করার পর আমরা চাইলে ওই মেশিন থেকে ইমেল আর ইউজ করা যাবে না এরকমও ব্যবস্থা করে দিতে পারি এই অপশন থেকে। সেই জন্য তো এই জন্য আমরা এখানে সেকেন্ড ভেরিফিকেশনটা অন করে নিতে হবে। তারপরে ঠিক নিচে দেখো অ্যাপস অ্যাপ্লিকেশন পাসওয়ার্ড এসে গেছে, অ্যাপস পাসওয়ার্ড, ঠিক আছে। এই পাসওয়ার্ডে এসে যেতে সেখানে জাস্ট আমার ক্ষেত্রে নন দেওয়া আছে, সেখানে ক্লিক করুন। Okay, leave the login session. Okay. জাস্ট আমি এসএমটিপিটাই করাবো, যেটা করানোর জন্য এত করার যে লাইব্রেরিয়ান থেকেই মেল যাবে, কোনো আদার সিস্টেম ওরিয়েন্টেড মেল বা অন্য কিছু থেকে লাইব্রেরিয়ান থেকেই মেল যেতে হবে, কোনো অসুবিধা হবে না। তার জন্য ইউজ করা হয়েছে। তো এখানে ফার্স্ট চুজ করতে হবে সিলেক্ট অ্যাপ্লিকেশন। তো মেল করতে পারো, সবচেয়ে ভালো আধার করে রাখবে। ফর কিসের কোন পারপাসে ইউজ করছি, কুহার জন্য, কুহার জন্য, যে কুহার লাইব্রেরির জন্য যে যার ইউজ করতে পারো। এখানে করে জেনারেট পাসওয়ার্ড করতে হবে, ঠিক আছে। আমি জেনারেটটা দেখাচ্ছি না, অলরেডি দেখা হয়ে গেছে। ওকে, হাউ টু ক্রিয়েট নিউ এসএমটিপি, নিউ করবে। উই ক্রিয়েট দ্য নিউ এসএমটিপি সার্ভার, দ্য নেম ইজ Kuha, then host is okay. We need for the SMTP. Google, in Google we search Google SMTP. Okay, we search Google Gmail SMTP setting. Okay. This setting. So this SMTP username you should know, password you should know. Then address, this we need this address. Gmail is this, copy. Then host, this is the host name. Okay, then port, what is the port? Port is 487. So I am using TLSL port, copy. Then paste this port. Then timeout, after few minutes is log out, automatically log out. Then logging is I think 60 second or 300 second, means 500. SSL, disable or enable, this type I am using. Okay, now username. Your username mean your Gmail account name. In my case, mana.visarajan. Then the password. This app's password. This copy. Then put it your server. So it is not your password. Okay, then debug mode is enable or disable, nothing it. Then setup. Okay, this is ready. Okay, this is ready for SMTP server. Okay, don't need background SMTP. Okay, today any problem? স্যার এই এসএমটিপিটা একটু বুঝিয়ে দিন স্যার।
এসএমটিপি হলো কিছুই না, মেল যাওয়ার জন্য। তোমার যদি ইউজারের কিছু রিকোয়ারমেন্ট থাকে, বই ইস্যু করলো, মেল পাঠাবে, বই রিটার্ন আচ্ছা করলো, আচ্ছা মেল পাঠাবে, বই অ্যালার্টিং, এসএমএস অ্যালার্টিং, ধরো তুমি ছুটি গেছে, ইউজারকে অ্যালার্টিং করার জন্য কোনো আচ্ছা, বুঝেছি বুঝেছি। ডিউ আছে সেই এসএমটিপি সার্ভারটা অ্যাক্টিভ আগে ব্যাকএন্ডে করা হতো, ঠিক আছে, পোস্ট মেল আই থিঙ্ক পোস্ট মেলের সাহায্যে করা হতো। এটা এখন ফ্রন্ট এন্ডে এসে গেছে, মানে যে কেউ এটা এসএমটিপি সার্ভার বানাতে পারবে। মানে স্যার ঠিক আছে, ওপ্যাক আগে থেকে যদি কোনো ইউজার মেল করতে চায় তখন সেই মেলটা আমার মেলে আসবে? ওপেক থেকে মেল করা যায় না, ওপেক থেকে কিন্তু কি বলে চেঞ্জ মেল করা যায়, ওপেক থেকে তো কাউকে মেল করা যায় না। হ্যাঁ, যদি আপনাকে যদি করে যে কোনো রিকোয়ারমেন্ট, তা আপনার কাছে চলে যাবে, সেটাও হবে। বোঝা গেল? যদি ইউজার চায় কোনো ডিমান্ড, ইউজার লাইব্রেরিয়ানকে ডিমান্ড করতে, সেটাও যাবে আপনার কাছে। অথবা কোনো এরর, অথবা কোনো ডিউ পড়ে আছে বই, তার জন্য যে মেসেজ অ্যালার্টিং সিস্টেম গুলো থাকে ইমেল মারফত, সেগুলো এই এসএমটিপি সাহায্যে করা যাবে। এটা আগে সেটা করা স্টাফ হতো ক্লায়েন্টে হোক বা ওপ্যাকে হোক, দু ক্ষেত্রেই হবে। ওপেকে শুধু যদি ইমেল, যদি ওদের ইউজার নেম পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করে, তবেই ওরা পাবে, আর তো কিছু করা যায় না। আচ্ছা, না আপনি বললেন না কোনো ইউজার যদি ডিম্যান্ড করে, তো তখন সেক্ষেত্রে তো মেইলই করবে। হ্যাঁ, ওটা অটোমেটিক্যালি যাবে, বই তো ওরকম ভাবে যাবে না, ওরা ডিমান্ডের অপশন গুলো দেবে, অপশন দিলে অটোমেটিক্যালি লাইব্রেরিয়ান কাছে চলে যাবে। আচ্ছা, টাইম আউটের ব্যাপারটা বুঝলাম না। টাইম আউট মানে লগিং, যখন ওটা অ্যাক্টিভ হয় কিছু হ্যাকিং এর জন্য, ওইটার ওই 300 সেকেন্ডের পর ওটা হচ্ছে টাইম আউট। মানে কি, ওর পর আর অ্যাক্টিভ থাকবে না যে কোনো ভাবে। একটা লগিং, তোমরা জিমেল করলে কি হবে, একটা টাইম থাকে তো, আজকের দিন সারাদিন থাকবে, তারপরে অটোমেটিক্যালি লগ আউট হয়ে যাবে, ওইটা ওকে ওকে, অটোমেটিক্যালি লগ আউট। অটোমেটিক্যালি লগ আউট। ঠিক আছে। তো ইনস্টলেশন করেছো সবাই, আশা করা যায় নাকি? কতজন করেছো, কতজন করতে পারোনি বলো এবার? সবাইকে এখন ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড দেওয়া হয়নি, 30 জন দেওয়া হয়েছে। আমাদের ক্লাসের পর করবো, ঠিক করলাম। ক্লাসের পরে ঠিক আছে, করবে, অসুবিধা নেই, করবে, কিন্তু পেয়ে যাবে। তারপর যদি প্রবলেম হয় তো আমাকে বলো, ঠিক আছে, কি প্রবলেম হচ্ছে। তো অ্যাকুইজিশন মডেল গুলো শিখেছে, বাদ বাকির কাজ আছে। তার আগে এরর গুলো দেখে নাও, কি কি ইনস্টল করলে অ্যাবাউট ইউর কোহাতে, ঠিক আছে, সেইটুকুনো বলে দিই, ততক্ষণ স্যার ওইটা করতে থাকুক। আমরা যেটা ইনস্টল করেছি সেটা লেটেস্ট, মানে আজকের দিন অনুযায়ী, কালকের রাত অনুযায়ী লেটেস্ট 20.11.03। ওকে স্যার, বলছিলাম যে ওই যে মেলের একটা এরর দেখালেন না, মেলটা স্যার কি ছিল না, ওটা কোথা থেকে করলেন স্যার একবার দেখাবেন? কোনটা বলুন তো? এটা স্যার মেল দেওয়া ছিল না, আপনি আমার মেলটা দিলেন না ওখানে। ও আচ্ছা, ওকে, ওটা কিভাবে আসবে তাই তো? হ্যাঁ, একবার দেখিয়ে দেন। ওকে, আচ্ছা, এইখানে এররে এলে এখানে দেখবেন একটা এরর, যা এরর আসবে তার একটা লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, ঠিক আছে। তবুও আমি বলে দিচ্ছি, লোকাল সেট করা যায় না, ইমেল, আই থিঙ্ক, কোথায় যাবো এখন, এরর এত অপশন আছে কোয়াতে। প্রথমে হচ্ছে তোমরা যাবে হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ঠিক আছে, তারপরে যাবে গ্লোবাল প্রেফারেন্স, তারপরে ইমেল জনিত কোনো যদি প্রবলেম ছিল, সাধারণত ইমেল ধরনের জনিত কোনো কিছু প্রবলেম ছিল, জাস্ট রাইট ইমেল, উপরে সার্চ করো ইমেল ধরনের কোনো কিছু, কোথায় আছে জানি না, তবুও বলে দিতে পারছি, দাঁড়ান, আমি অত মনে নেই কি প্রবলেম এসেছিল, আমার ঠিক মনে নেই, কিন্তু মানে মেলটা স্যার অন্য দেওয়া ছিল, লোকাল হোস্ট রুট মেল ছিল, রুট মেল জানি, ওটা রুট আন্ডারস্কোর লোকাল হোস্ট, বাট কার এগেইনস্টে আছে, এই যে সামথিং, এইটা, এই যে কোয়া অ্যাডমিন ইমেল অ্যাড্রেস, যিনি ইমেল অ্যাড্রেস, যা কোনো যদি সিস্টেমের প্রবলেম হয়, কোনো যদি বন্ধ হয়ে যায়, ইনার কাছে মেল চলে যাবে, বুঝলেন? আচ্ছা, সেই জন্য উনার কাছে মেলটা চলে যাবে, আর কিছু। আচ্ছা, ঠিক আছে, জাস্ট
ওই রুট কোনো যদি সিস্টেমের সেটা অ্যাওয়ার্ড থাকতে হবে তো, যিনি লাইব্রেরিয়ান থাকবে বা যিনি সিস্টেম থাকবে তার জন্য। তাহলে এই যে স্যার এই মেল আমারটাও অ্যাড্রেসটার এসএমটিপি মেল অ্যাড্রেসটা কি একই কাজ করবে? না, এটার মধ্যে এটা যাকে পাঠাবো, যে যে যিনি ওটা ওটা তো একই একই দিয়ে দিয়েছি বলে তাই কাজ করছে। আপনি ধরুন আপনি সিস্টেম অ্যাডমিন, ঠিক, ওকে, আর লাইব্রেরিয়ান অ্যাক্টিভ করে রাখলো মেল, কিন্তু অন্য অন্য লোক সিস্টেম যে খারাপ হয়েছে, মেশিনটা যে খারাপ হয়েছে কে জানতে পারবে? লাইব্রেরিয়ান। আপনার যে অটোমেশন যে ওপেকটা সেটা ধরুন ডিসেবল হয়ে আছে বা কোনো কিছু প্রবলেম করছে, তার জন্য অ্যাওয়ার হবে কে? নিশ্চয়ই লাইব্রেরিয়ান। ওখানে লাইব্রেরিয়ানের থাকবে মেল অ্যাড্রেস, আর এসএমটিপি যে কোনো একই প্রবলেম, তাই তো? root@localhost হ্যাঁ, সবারই একই দেখাবে। আপনারটা না, আপনি আর একটা, হ্যাঁ, যে কোনো একটা মেল অ্যাড্রেস, কোনো অসুবিধা, যিনি অ্যাওয়ার্ড থাকবেন। আচ্ছা আচ্ছা, মানে আমারটাও দেওয়া যাবে, অসুবিধা নেই। হ্যাঁ, আপনারটাও দিতে পারেন। আপনি যিনি কি সিস্টেম বন্ধ হলে যার কাছে ফার্স্ট ইনফরমেশন আসবে আপনার ওটা বন্ধ হয়ে গেছে বা কোনো প্রবলেম হলে এই প্রবলেম হয়ে গেছে, ওটাই আর। বা আরো অনেক ধরনের যে প্রবলেম গুলো সামলাবে তার কাছে, ধরুন ম্যানেজার বা অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের কাছে যাবে। অ্যাকচুয়ালি ম্যানেজার মিন লাইব্রেরিয়ান কাছে যাবে। স্যার বলছিলাম যে ওই কোহা ইনস্টল করার পর, মানে ধরুন যে এটা চালাচ্ছি তো মাঝে মধ্যে তো কোহাটা বন্ধ হয়ে যায় অনেক কারণে, তো সেক্ষেত্রে কি কমন এরর থাকে সেগুলো একটু যদি বলে দিতেন। মানে কমন এরর বলতে কি আসবে বলুন? সেটা না মানে দেখেছি অনেক সময় দেখেছি কোহাটা বন্ধ হয়ে গেছে, খুলছে না। তাহলে প্রথমে আপনি ওই যে চেক করতে, সেই জন্য তো আমি করাচ্ছিলাম যে আপনারা ওই অ্যাপাচি সার্ভারটা আগে চেক করুন ওটা অন আছে কিনা। যদি অন না থাকে অন করে নেবেন। তারপরে মাইএসকিউএল অন আছে কিনা, যদি অন না থাকে অন করে নেবেন। ম্যামক্যাচ অন আছে কিনা, যদি না থাকে অন করে নেবেন। সবারই তো একটা কমেন্ট বললাম, /etc/init.d/ এবার সার্ভিসের নাম, যদি মাইএসকিউএল থাকে মাইএসকিউএল, তারপর হবে রিস্টার্ট বা স্টার্ট, যদি অ্যাপাচি থাকে অ্যাপাচি 2, তারপরে রিস্টার্ট, যদি ম্যামক্যাচ থাকে তাহলে ম্যামক্যাচ, তারপরে স্পেস দিয়ে স্টার্ট বা রিস্টার্ট। একটাই কমেন্টে কাজ হবে। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। আর কারোর প্রবলেম? স্যার একটু জিজ্ঞেস করে নিন ওনাকে প্রবলেম আছে। অ্যাকচুয়ালি ওকে, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কাজ আপাতত শেষ, কিন্তু পরে no, more or less the friends from English speaking and other friends যারা মানে ইংরেজি বুঝতে পারো কি পারো না, বাংলা যারা বুঝতে পারো, we have set a system more or less. You try to develop according to the demonstration of Vishwaranjan. Okay, it may be some difficult for us as most of us are non-technical person. There are 2 or 3 or 4 persons are maybe technical one. Okay, so do not make any hesitation in just reflecting your problem. Okay, so in case of any problem, I think most of you have some problems face when you just practically apply this user ID password, try to configure your Koha system. Okay, so please inform us, number 1, and number 2 is that don't take so much headache on installation. Okay, actually from tomorrow we will try to start the actual application of Koha software, from cataloging, acquisition, serials, controls, patrons, circulation, etc. Okay, before it, this is for backend. There are some person come here to know or understand how to install a Koha. Okay, for them it will be here in the first day 1, according to the suggestion of Vishwaranjan. Okay, but in our offline class in BLA, we are providing the installation portion in the last day. Okay, so no headache about the installation. In case of any problem, just you should discuss it in our group, in your Koha group, so that we can resolve your query. Okay, so try to practice with the user ID password. I have sent the user ID and password about 35 candidates, participants.
I hope within 1 hour I will send rest of the user IDs and passwords so that you can try yourself. And in case of any problem, most of you have problem, you just give the feedback in the group. Okay, I think that's all it is. Mondira, please mute your mic. And another thing is that there are some some person from Sri Lanka, some participant from Sri Lanka and outside West Bengal. In case of their specific problem regarding installation, I request them directly, due to language problem, if they cannot understand this portion, directly contact with Vishwaranjan so that they can clearly understand the IOS and byways of the installation procedure. Okay, so I think that's all today's class. Vishwaranjan, tomorrow ki ami nebo? অবশ্যই স্যার। Then tomorrow class totally স্যার starts. বলো। স্যার স্যার ওই জায়গাটা ওই ইয়েটা কপি ক্যাটালগিংটা ওই জায়গাটা দেখিয়ে দেবে আপনি আজকে? করবেন, আমি থেকে যাব। না না, আচ্ছা, ওটা ঠিক আছে। আমি করতে পারবো না, ঠিক আপনারা আছে, করার সময় ওটা দেখিয়ে দেবো, আমি লাস্টে থেকে যাব, চলে হ্যাঁ, আসবো। ঠিক তাহলে আছে। কটা থেকে আছে? কালকে আমি 6টায় ঢুকবো। ঠিক আছে, আমি ওই 7:45টার দিকে থেকে যাব। ঠিক আছে, আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক 15 আছে। মিনিট আছে ওইখানে, বা আমাকে 7:30টার দিকে দেবেন। আমি তোমাকে দিয়ে দেবো, তুমি করে দেবে ওটা। স্যার না, বলে উইকেন্ড দেবো ওই- উইকেন্ড সেশন বলো। স্যার টুমোরো বলছেন আপনি, এটা কি উইকেন্ডে না আপনি উইকডেসে আমাদের কোর্স ছিল না? এত হ্যাঁ, উইকডেজ তো টুমরো মানে তো উইকডেজ। হ্যাঁ, তো উইকেন্ডে ছিল তো অপশনে বোধহয়। অপশন ছিল না কিছু, বলা হয়েছিল যে 9টা দিন ক্লাস হবে, মানে প্রথম 2 দিন হচ্ছে উইকেন্ড, শেষ 2 দিন উইকেন্ড, মাঝখানে 5 দিন উইকডেজ, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। টানা 9 দিন। কালকে তাহলে স্যার কটা থেকে স্যার শুরু হবে? কালকে সন্ধ্যে 6টা, সন্ধ্যে 6 PM. Tomorrow we'll start our class at 6 PM, starting from some features of practical installation or practical issues regarding Koha, and then I will prefer to start with Mark 21. Okay, because it is our experience that yesterday Arup sir also pointed out that the most neglected area or just item of the LIS teaching or LIS education at present is the cataloging. Okay, so your database is the most important one, so we will start with Mark 21 presentation, then how to prepare catalog database from single entry, copybook entry, attach item, delete item, edit item, etc. Okay, so today just practice about some points of installation, but tomorrow totally from practical. It is new. স্যার হ্যাঁ, স্যার আমার পাসওয়ার্ডটা ইনভ্যালিড বলছে। আমরা দেখে নেবো, যেটা তুমি দেখে বলেছো, আমি দেখছি, তুমি বলেছো দেখছি। ওকে, ও আচ্ছা। and another thing is that কেউ বলেছে যে ম্যানুয়াল দিতে ইনস্টলেশনের জন্য, মানে ইনস্টলেশনের কোনো ম্যানুয়াল, there are several steps of installation, several modes of installation. Vishwaranjan today just gave you the lecture on web installation, and another way of installation as pointed out by several of participants and also our friends from Sri Lanka, that is the direct installation, either from with the help of partition or directly Linux installation, then configuration of Koha. And for this we will prepare a PowerPoint so that you can clearly understand, and we will discuss it, I think maybe on Tuesday or Wednesday. Okay, so no tension, and do not take so much headache on installation. Okay, installation is the starting so that you can have a glimpse about the system setup of the Koha, but tomorrow we will start the actual application of the Koha. Okay, স্যার স্যার বলো। স্যার স্যার আমি ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড পেয়েছি, কিন্তু ওয়েব ইনস্টলটা মানে করতে পারিনি। দেখে নিচ্ছি, তোমাদের প্রবলেম গুলো আমাদেরকে জানাও, আমরা কিছু কিছু জানিয়েছি, আমরা দেখছি কোথায় কি অসুবিধা হচ্ছে। অসুবিধা হবে না, পাসওয়ার্ডটা আমাকে মেল করতে বলুন, আমাকে পাঠায়, ওরা গ্রুপে দিয়ে দিচ্ছে, তুমি একটু দেখে নিও।
হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে। প্রত্যেকের গ্রুপে দিলে তো তাতে প্রত্যেকে, আচ্ছা ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার না, কারোটা কেউ ইউজ না করলেই হবে, হ্যাঁ কেউ কারোটা ইউজ করবে না, হ্যাঁ প্রত্যেকে নিজে ইউজ করবে। কারোর, ও তাও তো সমস্যা না, ঠিক আছে, সেক্ষেত্রে তোমরা পার্সোনালি তোমাদের ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড বিশ্বরঞ্জনকে দিয়ে দিও, পার্সোনাল তাহলে স্যার হোয়াটসঅ্যাপে বিশ্বরঞ্জন দাকে আমি ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড প্রাইভেটলি হোয়াটসঅ্যাপ করে ওটা দিয়ে নিও, দেখে নিও। তাহলে চেক ঠিক করে আছে, নিতে পারবো আমি। ঠিক আছে ওকে, স্যার বিশ্বরঞ্জন বাবুর পাসওয়ার্ড মানে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আরে গ্রুপের মধ্যে আছে, একটু দেখে নিও, অ্যাডমিনের মধ্যে আছে, অ্যাডমিনের মধ্যে আছে, ঠিক আছে। ওকে, দেন today's class is over. Take rest because two hectic two sessions. So take rest first, then apply your user ID and password. Okay, thank you all Thank you, sir. and have a nice day. Thank you, sir. Thank you.